जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। आज आसतु जानिबा श्री जगन्नाथଙ୍କ लीला रहस्यर षष्ठ अध्याय प्रेमाधीन श्रीकृष्ण। एकता तीर्थ शिरोमणि प्रयागरे मुनिश्रेष्ठ माघ मासरे प्रातस्नान करी श्री माधवଙ୍କ सम्मुखरे उपवेशन पूर्वक आनंदरे निजको कृतार्थ मने करी जणे अन्य जनकु कहउछंती तुमे श्रीकृष्णଙ୍କ प्रिय भक्त। एही समय एक भक्त विप्र ब्राह्मण भोजन कराइबा निमित्त दशाश्वमेध घाट निकटरे उपस्थित हेले। विप्र सपरिवारे स्नानादि कर्म समापन करी एक सिंहासन निर्माण करी ताहाकु गोमयर लेपन कले। सेही सिंहासन रे शालग्राम रूपी श्रीकृष्ण को स्थापन करी आनंद चित्तरे यथाविधि पूर्वक भक्तिर सहित अन्न वस्त्रादि विविध उपचार सामग्री समर्पण पूर्वक प्रभुंकर अर्चन करिले ओ तत्परे वैष्णवगणंकर पादधौत करी जलपान कले ओ भगवानंक सदृश पूजा करी सेमानंकु भोजन दान कले। तत्परे दरिद्र क्षुधार्त कुकुर शृगाल पक्षी प्रभृति प्राणी मानंकु भोजन द्वारा तृप्त कराइले। विप्र भगवान को प्रणाम करी स्वगृह को प्रत्यावर्तन करिबा समय रे श्री नारद मुनि आसी तांको निकटरे पहुंचिले ओ विप्रंकर एतादृश भक्ति देखि कहिले, हे विप्रवर आपण श्रीकृष्णंकर महा अनुग्रह पात्र। जेहेतु एही तीर्थराज प्रयागरे आपणकर एपरी धन द्रव्य औदार्य दर्शन करिली। श्री नारद मुनिंकर एही कथा श्रवण करी विप्रवर कहिले, स्वामीन आपण मोठारे श्रीकृष्णंकर कृपा लक्षण कौन देखिले? आपण जहा कहिले मु किंतु तादृश भक्तिर पात्र नुहे, मोर कौन बा भक्ति अछि? तत्परे विप्र कहिले, किंतु हे मुनिवर दक्षिण देश रे जेउ महाराज अछंती से ही कृष्णंकर कृपा पात्र। तांकर राज्य रे बहु देवालय अछि। एही राज्य रे सर्वत्र भिक्षुक अभ्यागत व्यक्ति सकल श्रीकृष्णार्पित अन्नादि भोजन करी सदा सुखरे भ्रमण करुछंती। तांकर राजधानी रे सच्चिदानंद विग्रह कृपा करी साक्षात अवस्थान करुछंती। सेठारे बहु महोत्सव हेउछि। सेहिठारे पुंडरीकांको दर्शन करिबा निमित्त बहु साधु संत समागत। सेही अच्युत प्रिय राजा नर निरहंकार एवं सर्वदा भगवान श्री अच्युतंक अर्चना रे नियुक्त अटंती। से भगवानंकर भक्त। तत्परे नारद मुनि राजांक दर्शन निमित्त राजधानी रे प्रवेश कले एवं श्री राजांकर सकल गुणराशि विस्तार पूर्वक वर्णना करिबाकु लागिले एवं बारंबार आलिंगन करी बहु प्रशंसा कले। तत्परे राजा कहिले, हे देवर्षि आपण ए अधम मनुष्य को काहींकी श्रीकृष्णंकर कृपापात्र बोली मने करुछंती? मो मानव मोर आयु अल्प, ऐश्वर्यहीन, कर्म पराधीन, प्रतापरे पीड़ित, सुतरां मु श्रीकृष्णंकर कृपापात्र निमित्त अयोग्य अटे। राजा कहिले, हे मुनिवर प्रकृत पक्षे देवतागण ही भगवान श्री विष्णुंकर दयार पात्र, कारण सेमाने मानवगणଙ୍କ द्वारा नित्य पूजित हुअन्ति। सेमाने सदा सुखी, शरीर तेजमय, निष्पाप, सत्वगुण युक्त, दुख रहित। एही भारत वर्षरे प्रचुर पुण्य कर्म करिले सेही स्वर्गलोकरे सुदीर्घ काल वास करन्ति। हे मुनि ए स्वर्गरे देवतागणଙ୍କ मध्यरे पुरंदर नामक इंद्र श्रेष्ठ अटंती। से त्रिलोकर ईश्वर। तांकर भाग्यरे कथा कौन आउ बा कहिबी। भगवान स्वयं वामन देव तांकर कनिष्ठ भातृत्व अंगीकार करी आज्ञाधीन होई रहिछंती। तत्परे नारद मुनि ताहा श्रवण करी स्वर्ग को गमन कले एवं देवसभा मध्यरे सुशोभित श्री विष्णु को दर्शन कले। देवता वृंद पुष्प भूषण वसन द्वारा श्री विष्णु को पूजा करुछंती। सिद्धगण, विद्याधरगण, गंधर्वगण, अप्सरागण विविध स्तब्ध करुछंती। देवराज इंद्र श्री भगवान पार्श्वरे अवस्थित होई बारंबार महात्म्य कीर्तन महानंदरे नयनरु अश्रुधारा वर्षण करुछंती। तत्परे भगवान निजालये गमन कले। नारद मुनि देवराज को आलिंगन करी
ତାଙ୍କର ମହାସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ମୋତେ କଣ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ନ ଆସେ ତେବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବ। ଅତଏବ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନାନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପାପାତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବେ, କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସକଳ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସତ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଗଣ ନିରନ୍ତର ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେଉଁ ସକଳ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂରରୁ ତାହାର ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ପରେ ମହାପୁରୁଷ ପଦ୍ମଯୋନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନିମିତ୍ତ ନିବେଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହକୁ ସହସ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସହସ୍ର ବଦନରେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଭିଳଷିତ ବରଦାନ କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଆସନରେ ସୁଖରେ ଉପନିବେଶ କରି ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଶ୍ରବଣ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରତ ହୋଇଲେ। ତାହାଙ୍କର ଅଷ୍ଟନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ସମ୍ମୁଖକୁ ଗମନ କଲେ ଓ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଜାପତି ଗଣଙ୍କର ପତି ଏବଂ ସର୍ବଲୋକଙ୍କର ପିତାମହ, ଆପଣ ଏକାକୀ ଏହି ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ମୁଖରୁ ବେଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଓ ପୁରାଣ ସକଳ ଆପଣଙ୍କର ସଭାରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ବିରାଜ କରନ୍ତି। ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିତ ସାଧୁ ସକଳ ନିଶ୍ଚିତ ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ ଫଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଏପରି ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦାସ। ବାରମ୍ବାର ଏହା କହି କହି ଅଷ୍ଟକର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲେ। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ କୋପକୁ ଯତ୍ନେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଆକ୍ଷେପର ସହିତ ସୁପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କହିଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମହାମାୟା ଦାସୀ ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ଗୁଣ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାରଣ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ଏବଂ ସେହି ମାୟାର ଅଧୀନ। ଅତଏବ ଆମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରନା। ବିଶେଷତଃ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଦା ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିଜ ଲୋକ ନାଶ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସର୍ବସଂହାରକ ମହାକାଳର ଭୟରେ କେବଳ ମୁକ୍ତିର କାମନା କରୁଛି। ଏହି ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଭଗବତ ପୂଜା କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କରାଉଛି। ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମୋର ନିକଟରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ବର ନ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ପୁଣି ମୁଁ ରାବଣ ସହ ଆଦି ଦୁଷ୍ଟଗଣକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲି। ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାଗଣ ମଦମତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ମହାବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବରୁଣ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ରୂପେ ସଂହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁବେର ନିଜ ଅନୁଚର ଦୁଷ୍ଟ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋବତ୍ସାହରଣ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅତି ଧୃଷ୍ଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।